مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، ہمیشہ فکر امت کی میرے دینی مدارس نے، کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے، کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، جہاں میں خوشبو ان کے دم سے ہے، صدا بھرپور محنت کی میرے دینی مدارس نے، خدائے برتر و بالا سے سلطان مدینہ سے ویلکم کرتے ہیں، اہلا وسہلا مرحبا کہتے ہیں، آپ کی تشریف آوری سے ہمیں خوشی و مسرت ہوئی۔ بھارت ماتا کی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ کوشش کے ذریعے سے اعزاز فرمائیں، دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ ہندوستان بولے، ہندوستان ہندوستان ایم ایل اے صاحب، ہندوستان سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ ہم بلبل
जो जहां हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। बरबतों सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, बरबतों सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है इसकी हजार नदियाँ, गोदी में खेलती है इसकी हजार नदियाँ। गुलशन है जिनके दम से, गुलशन है जिनके दम से, के जिया हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हम वतन है, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। अब तक मगर है बाकी, अब तक मगर है बाकी, मोरिशा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। इक़बाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, इक़बाल कोई महरम अपना नहीं जहां में। मालूम क्या किसी को, मालूम क्या किसी को, कर दे हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ತಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ನನಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಈಗ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬಂದ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆ ಏನೆಂದರೆ, ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಸೇರಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪರವರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ 79ನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ದಿನ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಮದೀನತುಲ್ ಉಲೂಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು 79ನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ
ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರೋಣ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ದಿನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ ದೇಶ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪರಕೀಯರು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಈ ರಾಜರ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಪರಕೀಯರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಕರ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಗುಲಾಮರಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಮನಗಂಡು ಕೆಲವು ನಾಯಕರುಗಳು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಮಹನೀಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ತಂದುಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೇಕು, ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು, ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೇಶದ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತ ನಾವು ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಸ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತೀಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇದು ಮಾಡದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಈ ಶಾಲೆ ಮದೀನತುಲ್ಲಾ ಉಲಂ ಶಾಲೆಯವರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೂ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಈಗ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾವ್ರೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕಳಿಸ್ತಾ, ನನ್ನ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಅವ್ರಿಗೂ, ಶಾಲೆಯರ್ಗೂ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಓದಿಸಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की जय. हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान. ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪರವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. हम तमाम के मोहसिन मुरब्बी मोहतरम हाजा हजरतुल उस्ताद मुफ्ती मोहम्मद ताहिर कुरैशी साहब दामद बरकातुहुल आलिया से अदबन दरख्वास्त करते हैं ज़रूरत वाला जंग आज़ादी के सिलसिले में रोशनी डालें और हम सब की रहबरी फरमाएं. उससे पहले आए हुए मेहमानों में से हम गुजारिश करते हैं कि वो जंग आज़ादी के सिलसिले में बात करें. ಈಗ ನಾವು ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪನವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೈಲರ್ ಸಣ್ಣೇಗೌಡರವರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಗಳಾಗಿ ದೇಶಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಈ ದಿನ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮದರಸ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಸ್ತು, ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಭಾರತ್ ದೇಶ, ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ.
ಶ್ರೀ ಜಯರಾಜ್ ಸನ್ನೇಗೌಡರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. खदमातुल साहब से गुजारिश करते हैं कि वो जंग आज़ादी के सिलसिले में हम सब के लिए रहबरी फरमाएं. बैठ जाओ, बैठ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन. अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. आज़िम मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेहमान इकराम और शहर के आए हुए अमायदीन और मस्जिदों के ज़िम्मेदार हज़रात, अज़ीज़ तलबा, आज का ये दिन इंतहाई खुशी का दिन है और मसरत का दिन है. 15 अगस्त 15 अगस्त जश्न यौम आज़ादी का दिन कहलाता है और हमारे लिए हिंदुस्तान में ये दिन और इसी तरह से दूसरा दिन 26 जनवरी, ये 2 दिन एक मिसाली दिन है और पूरे मुल्क में एक निराले दिन है. इनकी एक अजीमुश्शान कैफियत होती है, यानी हर शहरी हर मुल्की इस दिन खुशी बनाता है और खुशी का इजहार करता है. पूरे मुल्क में, मुल्क के हर स्टेट में, हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर के हर गली और हर मोहल्ले में, हत्ता के हर घर हर फर्द आज खुशी महसूस करता है और खुशी का इजहार करता है. आज का एक दिन एक मिसाली दिन है. दूसरे खुशी के ईद के दिन आते हैं, वो अपने अपने मजहब के एतबार से और कौम के एतबार से खुशियाँ मनाते हैं. कोई किसी को खुशी है तो किसी को नहीं है, किसी को कोई हाल होता है. लेकिन आज का एक दिन एक ऐसी इज्तिमाई खुशी का दिन होता है, इसमें सारे बिरादरान वतन सब शरीक होते हैं. मुसलमान भी, हिंदू भी, सिख भी और हर जितने भी हमारे हिंदुस्तान में जितनी कौमें हैं और जितने लोग हैं वो सब आज की खुशी में शरीक होते हैं. तो ये आज का एक मिसाली खुशी का दिन होता है. और ये खुशी किस चीज़ की है? ये खुशी किसी पैसे और दुनिया के माल और दौलत के मिलने की नहीं है, बल्कि ये खुशी एक आज़ादी के मिलने की. और वह आज़ादी क्या है? आज़ादी है हुकूक के अदायगी का नाम. अरबी जो उर्दू लफ्ज़ जिसे आम लोग आज़ादी समझते हैं वो आज़ादी नहीं है. आज़ादी ये है कि जिस खालिक व मालिक ने हमको पैदा किया उसको पहचाने और उसकी इबादत करें. जिसने ज़मीन और आसमानों को बनाया, चांद और सूरज को बनाया, रोज़ाना सूरज को निकालता है और गुरूब करता है और रोज़ाना दिन और रात को मिलाता है, बारिशें बरसाता है, ज़मीन से अनाज उगाता है और सारी मखलूक़ात को उसी ने पैदा किया. उस खालिक व मालिक को पहचानना और उसकी इबादत करना और उसके भेजे हुए नबी हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानना और उन्होंने अल्लाह की तरफ से एक नूरानी और पाकीज़ा ज़िंदगी जिसमें हर एक के हुकूक सिखाए. हज़रत अल्लाह का क्या हक़ है, नबी का क्या हक़ है, वालिदैन का, माँ बाप का क्या हक़ है, भाई बहनों का क्या है, रिश्तेदारों का, बीवी बच्चों का, पड़ोसियों का, बिरादरान वतन का, यानी सारे हुकूक और हर एक के साथ कैसे रहना और कैसे सलूक करना, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा तालीम है. इसी को दीन इस्लाम कहते हैं. इसीलिए सबसे पहले दुनिया में आज़ादी का जो सबक पढ़ाया वो इस्लाम ने पढ़ाया.
اور وہ سب سے پہلے سبق اللہ نے دیا. ابھی جس آیت کو میں نے پڑھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو سمجھایا. دیکھو میں نے تم سب کو اے انسانوں میں نے تم سب کو ایک مرد عورت سے پیدا کیا. تمہارے اصل ایک ہی ماں باپ ہیں جن سے تمہاری نسل چلی ہے پوری انسانیت کی. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. ساری دنیا کے جو بھی انسان ہیں کوئی بھی مذہب میں کوئی بھی کہیں بھی اب اس وقت میں ہے وہ سب ایک ہی ماں باپ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے اولاد ہیں. اللہ نے ان کو خاندان اور قبیلوں میں بانٹا. کیوں؟ فخر کرنے کے لیے نہیں, ایک دوسرے پر ظلم کرنے, ایک دوسرے پر تکبر کرنے یا ظلم کرنے کے لیے نہیں, بلکہ ایک دوسرے کا حق پہچاننے, ایک دوسرے کی پہچان کے لیے, تعارف کے لیے, ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے, ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاندان اور قبیلوں کو بانٹا ہے. وہ پہچان کے لیے, فخر کرنے کے لیے نہیں, کسی کو کسی پر فوقیت نہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربی کو عجمی پر کوئی فرق کیا نہیں ہے, امتیازیت نہیں ہے, اور عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے, اور اسی طرح نہ گورے کو کالے پر ہے. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب کے سب اللہ کی نگاہ میں سب برابر انسان. تو دنیا میں لوگ جن کو کچھ مال و دولت مل جاتی ہے, کسی کو حکومت مل جاتی ہے اور کسی کو کچھ اثر رسوخ مل جاتا ہے تو وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں اور وہ دوسروں پر ظلم کرنے لگتے ہیں, دوسروں کے حقوق کو مار دیتے ہیں اور ظلم و ستم کر کر دوسروں کو حقیر سمجھ کر ان کو غلام اور باندی بنا لیتے ہیں. تو یہ دنیا میں ایسے چلتا ہوا آیا. تو اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو تم سب ایک اللہ کے بندے ہو, تو اس لیے اس کی اطاعت و فرما برداری کرو, اس کے احکامات پر چلو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت تشریف لائے اس وقت میں فرعون جابر بادشاہ جو تھا اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا, انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا, اور اس نے سب کو غلام و باندی بنایا. خصوصاً بنی اسرائیل کو انتہائی ان سے ذلیل اور گرے پڑے کام لیا کرتا تھا, ان کو غلام و باندی بنا دیا. تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے لیے بھیجا کہ وہ اس کی غلامی سے آزاد کرائے. اور اسی طرح حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لے آئے اسی سبق کو دینے کے لیے کہ دیکھو تم سب اللہ نے آپ تم کو پیدا کیا, تم سب آزاد ہو. یعنی کسی انسان کو کسی پر فوقیت نہیں ہے رہی, تو وہ کس کی وجہ سے تقوی کی بنیاد پر, اخلاق کی بنیاد پر ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ اجمعین پوری دنیا میں گئے اور وہ یہی پیغام لیتے گئے. حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں گئے تو انہوں نے کیا کہا, ابتعثنا اللہ, اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. کہا کہ اللہ نے ہم کو اس لیے بھیجا ہے کہ ہم لوگوں کو نکالے اس سے, لوگوں کی غلامی سے. لوگ انسان خدا بن کے بیٹھ گئے ہیں, وہ سب پر حکومت چلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دنیا میں جا کے کہا کہ دیکھو اللہ نے ہم کو اس لیے بھیجا ہے دنیا میں ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکالے, لوگوں کی عبادت سے نکالے اور ایک وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی طرف انسانوں کو لیتا ہے. اور پھر کس سے؟ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام. دنیا بھر کے مذاہب کا ایک ظلم ہے انسانوں پر. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, ساری مخلوق کو انسان کی خدمت کے لیے بنایا. آسمان, زمین, چاند و سورج, درخت و پہاڑ اور سمندر اور دریا اور ساری چیزیں انسانوں کے غلام ہیں, انسانوں کے خادم ہیں. یہ ناسمجھی کی وجہ سے دوسروں کی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ اپنی قیمت کو گرا دیتا ہے کہ انسان کو تو اللہ نے سب سے اونچی قیمت دی اور ساری مخلوق میں دنیا میں اللہ نے انسان کو سب سے اونچا بنایا. یہ کسی کے سامنے سر جھکا دیتا ہے جی, کسی درخت کے سامنے, پہاڑ کے پتھر کے سامنے, آگ کے سامنے, پانی کے سامنے جی, یہ خود اپنے آپ کو ذلیل کر دیا. گویا کہا کہ یہ جوری ادیان ہے, یہ ظلم ہے مذاہب کا. تو عدل انصاف یعنی انصاف والا مذہب کون سا ہے؟ فرمایا کہ اسلام ہے. من جور الادیان الى عدل الاسلام.
दुनिया के मज़ाहिब से निकाल कर इस्लाम के अदल व इंसाफ की तरफ लेकर आए। इस्लाम ने दिखाया कि किसका क्या मकाम है, खुदा का क्या मकाम है, उसकी इबादत का मकाम है, नबी का मकाम क्या है, उनकी इताअत और पैरवी का मकाम है, वालिदैन क्या मकाम है, उनकी खिदमत और ताज़ीम है, असातिज़ा की ताज़ीम और अदब है, बड़ों की ताज़ीम और अदब करो और हर एक के हुकूक अदा करो, छोटों पर शफकत करो और हर एक के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहो, जी नफरतें ना हो, दिलों में बुग़्ज़ ना हो, एक दूसरे से हमदर्दी हो, खैर खाही हो। ये इस्लाम ने सिखाया। ये पैगाम लेकर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पूरी दुनिया में दे। इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले जो आज़ादी का सबक पढ़ाया वो इस्लाम ने पढ़ाया। यही वजह है हिंदुस्तान में सबसे पहले आज़ादी के आवाज़ उठाने वाले ये हमारे अकाबिरीन थे। जी हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह हमारे इस इलाके के लिए, हमारे लिए उनके नाम से हमारी शान बुलंद हो जाती है, हमारा इलाके की शान बुलंद हो जाती है। जी हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेज के मुकाबले में सबसे पहले गोया जान लुटाने वाले और शहीद हो गए। उसके सामने कभी सर नहीं झुकाया और उसकी गुलामी को कभी कबूल नहीं किया, बल्कि खुद अपने खड़े हुए और अपने सारे लोगों को लेकर खड़े हो गए कि इस दुश्मन को यहाँ से भगाना है। यहाँ तक कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक इसकी कोशिश करते रहे और जान तक लुटा। इसी तरह अभी वक्त नहीं है, माशाल्लाह हमारे अकाबिरीन ने कितनी कुर्बानियाँ दी, तो आज वो दिन है कि उनकी कुर्बानियों को याद करें। और उन्होंने ये आज़ादी क्यों दिलाई? ये आज़ादी इसलिए दिलाई कि मुल्क के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद हो और आपस में उल्फतें और मोहब्बतें हों, हर एक को अपने मजहब पर चलने के खुली तौर पर उसे इजाज़त हो और उस पर कोई पाबंदी ना हो और उस पर कोई जुल्म ना हो। हर आदमी को अपने मजहब पर चलने की खुली छूट मिले और वो बिरादराने वतन हर एक दूसरे से वतनी भाई होने की वजह से एक दूसरे की हमदर्दी करे, खैर खाही करे और हर एक की परेशानी में, दुख दर्द में काम आए, हर एक की ज़रूरत के वक्त में काम आए। ये हमारे अपने बड़ों ने इस मुल्क को इसलिए आज़ाद करवाया ताकि इस मुल्क के रहने वाले बाशिंदे एक तो अल्लाह की इबादत करे, नबी की इताअत और पैरवी करे और आपस में उल्फतों मोहब्बतों के साथ रहे। तो हमारे अपने क्या कहते हैं हिंदुस्तान के अकाबिरीन ने आज़ादी दिलाई और उससे पहले जो हमारे हिंदुस्तान में 800 साल हुकूमतें हमारे मुसलमान बादशाहों ने की, उनके कदीम आसार कदीमा हैं तो यहाँ रखे हुए हैं। ये वो चीज़ें हैं जो तारीख को याद दिलाती हैं कि हमारे अपने बड़ों ने हिंदुस्तान पर कैसे हुकूमत की, उनकी नशाना को, उनकी ये निशानियाँ हैं कि उन्होंने इस मुल्क पर इस तरह से जी इस मुल्क में आज़ादी के साथ हर मजहब व मसलक वालों को उनकी रियायत करते हुए, उनके हुकूक को अदा करते हुए इस मुल्क को पूरे 800 साल तक किस तरह संभाल कर चले, इसे टूटने नहीं दिया, आपस में इंतशार होने नहीं दिया, आपस में लड़ने झगड़ने नहीं दिया, आपस में नफरतें पैदा नहीं होने दिया। 800 साल तक एक प्लेटफॉर्म पर सारी कौमों को जोड़कर हमारे इन बादशाहों का भी एक कमाल था। मुसलमान बादशाह जितने गुजरे हैं उन सब ने इन सारे मुल्कों को जोड़ के रखा था। अभी तो हिंदुस्तान छोटा हो गया, इसके अतराफ में और कई मुल्क, 4-5 मुल्क थे जो इसमें जुड़े हुए थे। वो क्या चीज थी? ये हमारे इन मुस्लिम बादशाहों की खूबी थी। उन्होंने किसी कौम को, किसी मजहब को कौमियत की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर टूटने नहीं दिया, बल्कि सारे और मुल्कों को साथ कर लिया और जोड़कर हिंदुस्तान को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बनाया और 800 साल तक लेकर चलते रहे सारे मज़ाहिब वालों को, सारी कौमों को। तो उसमें इंतशार होने नहीं दिया और इतनी बड़ी हुकूमत चलाते थे और सबके हुकूक अदा करते थे और सबकी रियायत करते थे, जब भी तो 800 साल तक कर सके। अगर ये रियायत ना होती, आपस में नफरतें होती और आपस में दुश्मनियां होती, तो ये 800 साल तक कैसे कर सकते थे? एक अलामत और निशानी है कि उनका अदल व इंसाफ था और वो हर मजहब की रियायत करते थे और हर एक को लेकर चलते थे, जिसकी निशानी है कि 800 साल तक हिंदुस्तान में बगैर किसी इंतशार और जुल्म और सितम के उन्होंने हिंदुस्तान के हर मुल्की को और यहाँ के हर बाशिंदे को उसका हक दिया और उसकी रियायत करते हुए इस मुल्क पर 800 साल तक हुकूमत की। कि अल्लाह करे कि फिर वो दिन आए
इस हिंदुस्तान में फिर से अदल और इंसाफ पैदा हो और प्यार और मोहब्बतें पैदा हों और एक दूसरे के खैर और हमदर्द बने। आज का ये आज़ादी का दिन हम सबको इसी का पैगाम देता है कि हम सब एक मुल्की और बाशिंदे हैं और हम सब बिरादरान वतन हैं। हमारे ऊपर एक दूसरे के हुकूक हैं कि एक दूसरे की खैरखाही करना, एक दूसरे का इकराम करना, एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना, उनकी कदर करना, ये हमारा मजहब सिखाता है, हमारा दीन भी सिखाता है, हमारा मुल्क का ये तकाजा है। अल्लाह ताला हम सबको इस पैगाम को अपने अंदर भी और मुल्क में भी अल्लाह ताला इस पैगाम को अल्लाह ताला फैलाए और अल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद, अल्लाह ताला प्यार और मोहब्बतें पैदा फरमाए, जोड़ पैदा फरमाए। हमारे अपने बड़े अकाबिरीन की कुर्बानियों की अल्लाह ताला लाज फरमा दे। हमारी तो कोई कुर्बानियां नहीं है, सिर्फ यादें हैं। वो तो कुर्बानियां देते और जाने लुटा दी और खून की नदियां बहा दी। जब जाकर आज हम ये खुशी का दिन देख रहे हैं, माहौल देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों की लाज रखे। उनकी कुर्बानियों की वजह से अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क में अमन व सलामती और शांति पर अल्लाह बाकी रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा। अल्लाह ताला हम सबको हज़रत की बताई बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हज़रात, इस वक्त एजाज़ात का मौका है, हार पोशी और शाल पोशी का मौका है। हम गुजारिश करते हैं कि मौलाना अब्दुल गनी साहब ಈಗ ಬಂದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮದ್ರಸಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸಾದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕುದ್ದೂಸ್ ಸಾಬ್ ಅವರಿಂದ ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸಾದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕುದ್ದೂಸ್ ಸಾಬ್ ಅವರಿಂದ ಜೈರಾಜ್ ಸಣ್ಣಿಗೌಡರವರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸಾದ ಹಾಜಿ ನೂರುಲ್ಲಾ ಅವರಿಂದ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣರವರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಹಾಜಿ ನೂರುಲ್ಲಾ ಅವರಿಂದ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸಾದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದಿರುವ ಗಣ್ಯರು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर व अहसन जज़ा। आज हम सब के लिए खुशी और मसरत का मौका है। आप हजरात की आमद और आप हजरात तशरीफ लाए, हम तमाम हजरात का इस्तकबाल करते हैं और तमाम हजरात के का शुक्रगुजार हैं। आप हजरात काफ़ी देर से तशरीफ फरमा हैं। आपकी आमद हमारे लिए खुशियों भरा मौका है। बावजूद वक्त की किल्लत की और बेपनाह मशगूलियात के और गैर मामूली मसरूफियात के आप हजरात मदरसे की मोहब्बत में हमारी अदना से दावत को कबूल फरमाई, हमारी दिलजोई फरमाई, तलबा की हौसला अफजाई फरमाई। आप हजरात को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आपकी कुर्बानियों को आपको कबूल फरमाए, तमाम बरकत नसीब फरमाए, सेहत नसीब फरमाए। हजरात, एक बहुत अहम ज़रूरी ऐलान भी है कि तमाम तलबा ने, मदरसे के तलबा ने हिंदुस्तान की तारीख को हमारे सामने लाने के लिए तलबा ने मिलकर बहुत सारे मॉडल बनाए हैं और ये तलबा की आज भी एग्जीबिशन का प्रोग्राम है।
जिसमें तलबा हर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानियां और उनकी जिंदगी को बतलाया। और इसी तरह जामे मस्जिद की तारीख, दिल्ली जामे मस्जिद की तारीख है, लाल किले की तारीख है, इंडिया गेट की तारीख और इसी तरह कुतुब मीनार के बारे में भी रोशनी डाल लेंगे। बच्चे मॉडल बनाकर हैं सबके भी। और इसी तरह हिंदुस्तान को आजाद कराने में जो फ्रीडम फाइटर हैं महात्मा गांधी और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इन शख्सियत के बारे में उन्होंने जंग आजादी में क्या किरदार अदा किया है उसके सिलसिले में तलबा हजरात के सामने रोशनी डालेंगे। तमाम हजरात से गुजारिश है कि चाय वगैरह से फारिग होकर इन तलबा के प्रोग्राम में हिस्सा लें। अभी इस वक्त अभी तलबा के प्रोग्रामात हैं, आप हजरात शरीक भाई जल्दी करो, प्रोग्राम अच्छा आज जुमा का दिन है, पहले बहुत मुश्किल से बैठ कर हैं, छुट्टी का दिन है ना, ये जल्दी शुरू करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। फिदा इस पर हमारा दिल, फिदा इस पर हमारी जान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। यहाँ तशरीफ लाए सबसे पहले हजरत आदम, मोहब्बत और उखुवत प्यार का लहरा दिया परचम, पहाड़ों की कतारें गंगा जमुना का यहाँ संगम, गुलों की वादियाँ फूलों पे शबनम है हसी मौसम, वतन की सरजमी लगती है हमको जैसे प्यारी माँ, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। इसे पुरखों ने सोने की हंसी चिड़िया बनाया था कि औरंगज़ेब ने इंसाफ का दरिया बहाया था, शुजाअत का सबक टीपू ने हैदर ने सिखाया था, गुरूरो जुल्म अंग्रेजों का नीति में मिलाया था, कफन बांधे हुए सर कर लिया हर जंग का मैदान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। चला कर रेशमी रुमाल की तहरीक भारत ने, करीबी रोल डाला है गुलामी से हिफाजत में, हजारों नाम है उलमा के तारीख शहादत में, लहू का आखिरी कतरा बहाया इसकी चाहत में, भुलाना चाहिए हमको न हरगिज़ उनका ये एहसान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। यहाँ हिंदू
ईसाई भाई भाई हैं, सभी ने साथ मिलकर दुश्मनों से की लड़ाई है। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई हैं, सभी ने दुश्मनों से मिलकर की लड़ाई है। बड़ी कुर्बानियों से हमने आज़ादी पाई है, शहीदों का लहू हमसे यही बेदागाही है। किसी के बाप का हरगिज़ नहीं है मुल्क हिंदुस्तान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। सुबह राहत की तंवीर हिंदुस्तान, सुबह राहत की तंवीर हिंदुस्तान, अपने ख्वाबों की ताबीर हिंदुस्तान, सुबह राहत की तंवीर हिंदुस्तान, अपने ख्वाबों की ताबीर हिंदुस्तान, सुबह राहत की तंवीर हिंदुस्तान। नाज हमको है भारत हमारा वतन, बज़्म इश्क़ व मोहब्बत हमारा वतन। नाज हमको है भारत हमारा वतन, बज़्म इश्क़ व मोहब्बत हमारा वतन। है अकाबिर की तदबीर हिंदुस्तान, सुबह राहत की तंवीर हिंदुस्तान, अपने ख्वाबों की ताबीर हिंदुस्तान, सुबह राहत की तंवीर हिंदुस्तान। ना फकत सिख हिंदू मुसलमान का, खून अपना जिन्होंने वतन को दिया। ना फकत सिख हिंदू मुसलमान का, खून जिन्होंने वतन को दिया। इस लोगों की जागीर हिंदुस्तान, सुबह राहत की तंवीर हिंदुस्तान। ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರು 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1947ರಂದು ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮದ್ರಸಾಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ದಿನ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೂ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ವೀರ ಯೋಧರನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ದಿನ. ನಮ್ಮ ವೀರ ಯೋಧರಾದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್, ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್, ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಟಲ್, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना महमूद अली जाफर, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की, मौलाना कासिम नादोत्री, हबीबुर रहमान लुधियानवी, उबैदुल्लाह सिंधी, शाह वलीउल्लाह शाह अब्दुल अजीज दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, डॉक्टर अल्लामा इकबाल ಇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಾ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಹುತಾತ್ಮರಾದ
ವೀರ ಯೋಧರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಪಾರಸಿ, ಬಡವರು, ಶ್ರೀಮಂತರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಉತ್ತಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ. ಇದನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ನಾವು ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ಇದನ್ನು ಕೆಡವಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. While the Mughals moved their empire from Agra to Delhi, the Mughals built it as their residence for government purposes. The Red Fort has covered, the walls of the Red Fort covered 2.5 kilometers, while the Red Fort was spread over 22 acres of land. Its plan was prepared by Ustad Ahmad Lahori. It has two gates, one Lahori gate, one Delhi gate. Every year on 15th August, the Prime Minister of our country hoists the national flag from this Lahori gate and addresses the people of the country. Its first name was Qila Mubarak Rahmatullah. The British think it's red color. It's called Red Fort. When the people translated as Lal Qila, even today it is known as Lal Qila. The Mughals went do it. The Mughals dispersed into different parts. The Mughals went do it into different parts. Diwan-e-Khas, this is place where traditional Diwan-e-Khas, this is where special people from the government live. Moti Masjid, the mosque was built by Aurangzeb Rahmatullah for his second wife. Moti Masjid, the mosque was built by Aurangzeb Rahmatullah for his second wife. Diwan-e-Khas this is where special people from the government live. Drum House, this is the place where petitioner troops used to sit for and wait. Mumtaz Mahal, this is the place where women used to sit. The fort is under the control of British. The fort is under the control of the Mughals from यहाँ के सामने दिल्ली की जामे मस्जिद का मॉडल है। हिंदुस्तान की बड़ी और अहम मसाजिद में से एक है, जो पुरानी दिल्ली के मशहूर चांदनी चौक पर वाक़ है। इसका नाम मुगल बादशाह शाहजहां ने मस्जिद जहां नुमा रखा, लेकिन जामे मस्जिद दिल्ली के नाम से ज्यादा मशहूर है। इस मस्जिद की बुनियाद मुगल बादशाह ने 1650 ईस्वी में रखी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, ये आपके सामने दिल्ली की जामे मस्जिद का मॉडल है। ये हिंदुस्तान की बड़ी और अहम मसाजिद में से एक है, जो पुरानी दिल्ली के मशहूर चांदनी चौक पर वाक़ है। इसका नाम मुगल बादशाह शाहजहां ने मस्जिद जहां नुमा रखा, लेकिन जामे मस्जिद दिल्ली के नाम से ज्यादा मशहूर है। इस मस्जिद की बुनियाद मुगल बादशाह ने 1650 ईस्वी में खुद रखी और इसकी तामीर 1656 ईस्वी में मुकम्मल हो गई। ये तामीर शाहजहां के दौर में शाहजहां खान जो वजीर थे उस वक्त के, उनकी निगरानी में मुकम्मल हुई। मस्जिद 3 बड़े दरवाजों और 2 मीनारों पर मुश्तमिल है। इसकी तामीर पर उस वक्त 10 लाख रुपये का खर्चा आया था। मस्जिद के शहर तक पहुँचने के लिए मशरिकी, शमाली और जुनूबी तीनों तरफ से रास्ते हैं। मस्जिद के शमाली दरवाजे में 39 और जुनूबी दरवाजे में 33 और मशरिकी दरवाजे में 35 सीढ़ियां हैं। मशरिकी दरवाजा बादशाह की गुजरगाह थी, जहाँ से बादशाह मस्जिद में दाखिल होते थे। इसकी छत पर 3 गुंबद नक्श है और 130 फीट की तवील 2 मीनार भी मस्जिद के ऊपर वाक़ है। मस्जिद के पीछे जाने 4 छोटे-छोटे मीनार भी मौजूद हैं। अभी दिल्ली का एक अहम सियाहती मकाम बन गया है। लाखों की तादाद में दुनिया भर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। गुरु ನಿರ್ಮಾಣ 1656ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿತು. ಈ ಮಸೀದಿಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಗಂಧದ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಮಸೀದಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸುಮಾರು 20 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಮಸೀದಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೂತರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಘಗಳ ಇಮಾಮ್ ನಡೆಸಿದರು. ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಶಹಜನವರ ವಜೀರ್ ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ 3 ಕಾರ್ಯಗಳು और चौथे में जिहाद के अहकाम दर्ज थे। हिंदुस्तानी हुक्मरानों में इसकी हिंसा बहुत कमी मिलती है कि वो आलिम या होने के बावजूद भी construction completed in 1856 AD. White marble along with red stone has been used in the construction of this house. It is solar, but it is protect and accommodate about 25,000 worshippers at a time.